موجود ہیں جمیل احمد خان صاحب, یہ سابق سفیر ہیں اور غزہ کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ جو ابھی سب سے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جو کہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں, ترکیہ کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں اردن وہ پہنچ گئے ہیں اور اپنے دورے کا جو مقصد بیان کر رہے ہیں وہ غزہ جنگ کے پھیلاؤ کو روکنا کہہ رہے ہیں. یہ واقعی انٹرسٹڈ ہے امریکہ کے غزہ کی جو جنگ ہے اس کو سٹاپ لگایا جا سکے, کیونکہ جس طرح سے سہولت کاری کرتا رہا ہے امریکہ اب تک, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں سیریس ہے؟ وہ علاقے کے باقی قوتیں جو ہیں اس کا گلا گھونٹنے کے لیے یہ تیسرا چکر لگایا جا رہا ہے اینٹونی بلنکن کی طرف سے, بلکہ چوتھا. اور اس کے ساتھ پریزیڈنٹ بھی آ چکے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اس علاقے میں. اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک طرف اپنے بحری جنگی جہاز لگا کے رکھیں جو کہ ہوتھیوں پر بھی, ان کے راکٹس پر بھی, ان کو بھی ضائع کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. عراق پر بھی میزائل اس سے داغے جا رہے ہیں, سیریا پر بھی داغے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سیریا میں ایران کے ایک بہت ہی اہم کمانڈر جو کہ اسی رینک کے اور اسی رتبے کے تھے جو قاسم سلیمانی, جن کو کہ شہید کیا گیا ابھی 5 دن پہلے, اور وہ بھی اپنی ایک سرکاری ڈیوٹی, لیجیٹیمیٹ ڈیوٹی انٹرنیشنل قانون کے مطابق وہاں ایڈوائزری رول میں تھے. اسی طریقے سے ڈپٹی حماس کے جو لیڈر ہیں وہ لیبنان میں ان کو پرسوں شہید کیا گیا, جس کی وجہ سے حزب اللہ, نصر اللہ نے جو حزب اللہ کے کمانڈر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم ضرور اس کا بدلہ لیں گے. اور اسی طریقے سے دراصل اس کو میں 3 زاویوں سے بیان کر دوں. ایک تو انٹرنیشنل قوانین, اور دوسرا زاویہ اس کا یہ ہے کہ علاقے میں پھیلاؤ جس کا کہ آپ نے ذکر کیا اینٹونی بلنکن, اور تیسرا اس کا ہیومینٹیرین جو ایسپیکٹ ہے وہ. تو پہلے ایسپیکٹ پہ آ جاتے ہیں. انٹرنیشنل قانون کی تو دھجیاں اڑ گئیں. 1948 میں جب سے بنا ہے اسرائیل, اس کے بعد سے اب تک انٹرنیشنل قوانین کوئی تقریباً 11 کے قریب ریزولوشنز ہیں اس پر عمل درآمد. جب ٹرمپ کے زمانے میں تل ابیب سے دارالخلافہ شفٹ کیا گیا یروشلم میں, اس وقت بھی وہ انٹرنیشنل قانون یعنی کہ ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل کے اس کے خلاف تھا. اور اسی طریقے سے جب 48 میں کے بعد جب قبضہ کیا اسرائیل نے بہت ساری ٹیریٹری پر, اس وقت بھی ریزولوشن آیا. اور پھر جب 1967 میں جب گولان ہائٹس پہ قبضہ کیا اسرائیل نے, اور غزہ کے بہت سارے فلسطین کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر کے دھکا دیا فلسطینیوں کو, اور غزہ کی پٹی میں لا کے مقید کر دیا, ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب بھی صبر نہیں آیا. تو اس وقت جو حماس نے, جو کہ ریزسٹنس کے طور پر ایکوپائر کے خلاف ریزسٹنس کے طور پہ, جس سے کہ اجازت دی جاتی ہے 2649 یہ جنرل اسمبلی کا ریزولوشن ہے, جس کے تحت کوئی بھی کہیں بھی ایکوپائر ہو تو اس کے خلاف ریزسٹنس جائز ہے, چاہے وہ کسی طریقے سے بھی کی جائے. اور رہا سوال کہ حماس جب وہاں گئے تو اس میں جو کچھ بچے جاں بحق ہوئے اسرائیلی ٹیریٹری میں, اور کچھ عورتیں. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ عورتیں سارے کے سارے جو پکنک منا رہی تھیں یا جو مرد وہاں تھے وہ سارے ہتھیار بند ہوا کرتے ہیں جب سوتے بھی ہیں وہاں شٹلڈ ایریے میں, تو وہ سارے کے سارے ٹرینڈ لوگ ہیں, کمپیٹنٹ ہیں. لیکن بہرحال بچوں کی زندگی ہر جگہ بڑی پیاری ہوتی ہے. تو آپ نے خود بتایا کہ اس وقت جو 22,925 افراد جو شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں, اتنی زیادہ تعداد میں شہادت, یہ بھی انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے. اور جتنی ابھی سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن جو کہ 15 نومبر کو پاس ہوا, جس کا سیکرٹری جنرل نے بھی ذکر کیا, اور اس ریزولوشن میں 2712 کے تحت ان سے صرف اتنی کہا گیا اسرائیل سے کہ آپ ہیومینٹیرین پاز دے دیں. وہ ہیومینٹیرین پاز دینے کو بھی تیار نہیں ہے. چند دنوں کا 4 دنوں کا ہوا تھا جس میں کہ کچھ اسرائیلی کیپٹیو چھوڑے گئے, اس کے بعد وہ نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کے مارٹن جو انڈر سیکرٹری جنرل ہیں اور جو چیف وہاں کے ہیں جن کا نام ہے فلیپو زاری, انہوں نے بھی اس پہ بیان دیا ہے کہ یہ اب جو ہے لوگ بھوک اور پیاس سے کافی حد تک اپنی موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور فوت ہو رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل قانون خلاف ورزی, دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جو کہ
इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के स्टैच्यूज के तहत जो कि ट्रायल हो सकता है, जिसपे कि साउथ अफ्रीका और चंद ममालिक गए हुए हैं कोर्ट में, उसका भी ज़ाहिर है क्या होना है। लेकिन बात सारी ये है कि इस पे एक चीज तो बड़ी खुलकर सामने आ गई, वो जो हम देखते थे कि नाम निहाद इंसानी हुकूक की जो तंजीमें बनी हुई हैं, जब आप देख रहे हैं कि ऐसे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और अब से नहीं, अक्टूबर से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है, और ऐसी सिचुएशन में इजरायली हुकाम भी कह रहे हैं कि 2024 के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा, तो वो कहाँ पर है इंसानी हुकूक की तंजीमें? वो आवाज नहीं बुलंद करती हुई दिखाई दे रही। हम देख रहे हैं कि अगर एहतजाज हो रहे हैं तो ये अवाम है जो एहतजाज कर रही है बाहर आके, वो चाहे किसी भी मुल्क में हो, अमेरिका में भी एहतजाज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन असर उसका नहीं हो रहा। जी, असर तो उस वक्त होगा जब कुर्सियां इन रूलर्स की, चाहे वो अमेरिका में, बहरहाल उसकी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की और बाइडन की अपनी उसमें पॉपुलैरिटी 40% से कम हो गई है, जिसकी वजह से कल ओबामा उनके पास गया और उनको समझाया कि कुछ अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए काम करे। और सबसे बड़ी जो उनकी वहाँ इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में उनको एक मुसीबत पड़ी हुई है कि ये डेमोक्रेट्स हार जाएंगे और बाइडन हार जाएगा, वो इसलिए कि वो उनकी पॉलिसी इस वक्त जो गजा की पॉलिसी थी उसकी वजह से ये पॉपुलर। और आपने कहा लोग जौक पूरी दुनिया में निकल रहे हैं। ये तो इराक पे जब हमला किया गया उस वक्त भी इससे ज्यादा लोग निकले थे। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया एक ऐसे ताने बाने में बुन दी गई है कि जिसमें जायोनिज्म और जायोनिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका में मुकद्दम समझा जाता है, अमेरिका के कांग्रेस में मुकद्दम समझा जाता है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उस पर मैं 4-5 मिनट अलहदा अगर होते तो मैं आपको बता देता। जायोनिज्म वाली आपने जो बात की उसमें तो सिर्फ वो जो अभी हमने हालिया रिपोर्ट्स देखी थी उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को निशाना नहीं बना रहे, इट सीम्स लाइक दे आर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि उन्होंने जो क्रिश्चियंस वहां पर बसने वाले हैं उनको भी निशाना बनाया। जी हाँ, वो तो पूरा एक इसमें मजहबी रंग भी है, लेकिन जायोनिज्म बेसिकली इसका एक संगम है, एक हमआहंगी है मजहबी और सियासत को मिला के। तो लिहाजा बेसिकली 1897 में इसकी डाक बेल डाली गई वहाँ स्विट्जरलैंड में, और उसमें वहाँ ये फैसला किया गया कि इजराइल एक सल्तनत बनाई जाएगी और फलस्तीनियों की जमीन पे कब्जा किया जाएगा, जेरूसलम जो है उस पर कब्जा किया जाएगा और उस पे वहाँ से हम अपनी हुकूमत का फैलाव करेंगे, जिसको ग्रेटर इजराइल कहते हैं। वो एक लंबी दास्तान है, और आप अगर देखें तो उसी तरीके से अब्राहम अकॉर्ड और बाकी तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता शेप अप हो रही हैं। तो महसूस ये होता है कि अब क्या मकसद है, जो कि नेतन्याहू ने खुद ब खुद बता दिया। तो वो क्या बताया उन्होंने कि हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हम कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर हमास को एलिमिनेट ना कर दें। लेकिन वन लाइनर बता दीजिएगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। इसमें क्या इस सारी जंग में इजराइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा, या वो उस नुकसान को बड़े आराम से बेयर करने के लिए रेडी है, बस गजा को आराम से? उनके भी सैकड़ों सिपाही पहली दफा उनके जो हैं वो जाँ बाग हो रहे हैं, और उस पहली दफा इतना ज्यादा प्रेशर उन पर पड़ रहा है। लेकिन महसूस ये होता है कि ये इस पूरे गजा को कब्जा करके ही जान छोड़ेंगे, और ये कब्जा करने के बाद अपना तसल्लुत कायम करके जान छोड़ेंगे, जो कि वो अनाउंस कर चुके हैं। और इस जंग में फैलाव को रोकना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए ब्लिंकन वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि ईरान ने भी धमकी दे दी है उनके सदर ने, खासतौर पर ट्विन ब्लास्ट के तौर पर। उन्होंने कहा कि किया चाहे वो आईएसएस ने या किसी ने भी की हो, इसके पसे पर्दा वो जायोनिज्म है। उन्होंने भी कह दिया, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह ने भी यही बात कर दी, और ये मामला जो है फैलता जा रहा है। 30 से 40 हजार वो सिपाही हैं अल-कसाम ब्रिगेड के, हमास के, जो कि उसमें से सैकड़ों शहीद हो गए। लेकिन फिर भी दुनिया शशदर है, दांतों में उंगली दबाए बैठी है कि एक तरफ ये गिरोह और दूसरी तरफ इतनी बड़ी आर्मी, और उनके पीछे जो है जंगी जहाज। उसके बावजूद वो अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, और वो खुद ब खुद शो कर रहे हैं कि कोई चारों तरफ से तो घेरे में लिया हुआ है उनको, लेकिन उसके बावजूद। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया में कुरान हकीम की बहुत ज्यादा जल्दें इस वक्त वो लोग खरीद रहे हैं, और लोग उसका हदिया दे रहे हैं। कन्वर्जन हो रही है लोग, इसलिए कि लोग समझ रहे हैं कि इस फेथ में इतनी ज्यादा जान है, इतनी ज्यादा मुजाहिमत, जबकि दुनिया साथ। बिल्कुल, गजा वालों ने सबको हैरान कर दिया है, और उनके इस यकीन कामिल ने सबको हैरान कर दिया है कि रोजाना माओ की गोदे भी उजड़ रही हैं,
خون ناحق بہ رہا ہے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. ریزسٹنس جو ان کے سامنے آ رہی ہے وہ اس وقت قابل ستائش ہے, قابل تعریف ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود